সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উদয়, এমন ধারা কোথায়, এমন ধারে তরি, এমন কালো মেঘে ও তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে ওঠে, পাখির ডাকে জেগে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না তো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। এমন স্নিগ্ধ নদী পাহাড় কোথায়, এমন ধূম্র পাহাড় কোথায়, এমন ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে, এমন ধারের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। Most revered and respected Swami Srimad Suviranandaji, always deeply grateful to you for your affection and compassion, and whom we consider, and I personally consider, and I am sure I am joined by thousands of our compatriots, whom we consider to be our live link between us and the Master. I have had the good fortune of receiving his unalloyed affection, and I'm extremely grateful that you have found time to bless us and to bless this initiative. I'm extremely grateful to Swami Shukadevanandaji and Swami Mahapragyanandaji for accepting our request, for accepting our submission to hold Upendranath Bandyopadhyay Memorial Oration in these hallowed precincts. Friends, I was in a dilemma after. I'm always in a dilemma when I listen to Swami Shukadevanandaji, because he speaks in Bengali and I speak to in English. But I think I do not have the eloquence that he has. I don't have the presence, obviously, that he has. And I'm not going to take much of your time because we are all eager to listen to most revered Swami Suviranandaji. We want to absorb his thoughts. We want to internalize his guidance. So I'll leave you with a few nuggets. I'll leave you with a few thoughts about Upendranath Bandyopadhyay. There's one passage like thousands of other passages from Swami Vivekananda,
which really moves us, আমাদেরকে নাড়া দেয় এবং সম্পূর্ণভাবে এমনভাবে নাড়িয়ে দেয় যে আমরা অন্য কিছু হয়তো ভাবতে পারি না। স্বামীজি বলছেন এবং তিনি he is speaking about the rise of new India and he says, let her new India arise out of the peasant's cottage, grasping the plough, out of the huts of the fisherman, the cobbler and the sweeper. Let her spring from the grocer's shop, from beside the oven of the fritter seller. Let her emanate from the factory, from the marts and from the markets. Let her emerge from the groves and forests, from hills and mountains. If one were to look at Upendranath Banerjee's life, his action, his writings, one would deeply identify this call of Swami Vivekananda in whatever he said and he did. His revolution and his revolutionary strategy, his revolutionary action, his political thought when India was under subjection was inspired by this basic and fundamental premise of Swami Vivekananda. Each nation has a destiny to fulfill, Swamiji said. Each nation has a message to deliver. Each nation has a mission to accomplish. And therefore, we must have to understand the mission of our race, the destiny it has to fulfill, the place it has to occupy in the march of nations, the role which it has to contribute to the harmony of races. Friends, the generation of revolutionaries that Upendranath Bandyopadhyay belonged to were actually driven, inspired, motivated by these words of Swami Vivekananda. They sacrificed, they plunged into the action for India's freedom, inspired by these words. Binod Bihari Majumdar, very well-known thinker, in his militant nationalism in India and his socio-religious background says, the triumphant return of Swami Vivekananda from his first Western tour in 1897 opened a new era in history of nationalism in India. India had never before heard such a message of Neo-Vedantism, strength and fearlessness, and above all such a clarion call to adjure all deities except the motherland for the next 50 years. 50 বছর ধরে উপাসনার কেন্দ্র একটাই, সে আমাদের ভারত মাতা, আমাদের দেশ। এবং আমার মনে হয় যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে জেনারেশন, তারা এই ডাকে সাড়া দিয়ে তারা বসে থাকতে পারেন, তারা সর্বস্ব ত্যাগ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি তোমাদেরকে দেখে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে, I just drew a parallel. আমরা যদি সেই সময় দেখি যে এই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, বিপ্লবীরা, তারা সবাই they were in their 20s and 30s, even in their teens and 20s. এবং যদি বলি শ্রী অরবিন্দ সেই সময় বয়স ছিল 35 বছর, উপেন্দ্রনাথের বয়স ছিল 29 বছর, উল্লাসকর দত্তের বয়স ছিল 23 বছর, বারীন্দ্র কুমার ঘোষের বয়স ছিল 28। আমি কয়েকটা নাম মাত্র বলছি। ইন্দুভূষণ রায়, যে পরবর্তীকালে দ্বীপান্তরে গিয়ে তিনি সেখানে আর সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলেন, সেই ইন্দুভূষণ রায়ের বয়স হয়েছিল সেই সময় ছিল 18 বছর। এবং যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, বাঘা যতীন, 1915 সালে যখন বালাসোরের সেই যুদ্ধে তিনি আত্মাহুতি দিলেন, তার বয়স সেই সময় ছিল 35 বছর। অর্থাৎ এই বয়স, এই এজ ব্র্যাকেট, তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সর্বস্ব ত্যাগ করে ভারতকে স্বাধীন করতে হবে। এবং স্বামীজি যেমন বলতেন, দি ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ টু বি, সেই ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ টু বি, সেই ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ টু বির জন্য তাদের বর্তমান এবং তাদের ভবিষ্যৎ তারা সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছিলেন। আমি খুব সংক্ষেপে কিছু কিছু তথ্য রাখতে চাইছি তোমাদের সামনে। আমার একটা কথা এই পড়াশোনা করতে করতে মনে হলো যে 3 জন বিপ্লবী, এবং 3 জন বিপ্লবী, 2 জন সমসাময়িক, তার মধ্যে একজন তাদের থেকে 10 বছরের ছোট। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 2 বছর অদ্বৈত আশ্রমে মায়াবতীতে কাটিয়েছিলেন স্বামী স্বরূপানন্দজির সান্নিধ্যে।
এবং তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তারপরে তিনি বিপ্লবী হন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং 16-17 বছর বয়সে উপেন্দ্রনাথ স্বয়ং সাক্ষাৎ তিনি স্বামী বিবেকানন্দর ভাষণ কলকাতায় শুনেছেন এবং স্বামীজির মহাসমাধির পর তিনি ভেঙে পড়েছিলেন, কিন্তু তার স্বামীজির একটা উক্তি, that I shall distribute myself throughout the country, আমি ডিফিউজড, স্বামীজি যেমন কনডেন্সড ইন্ডিয়া ছিলেন, তিনি বলেছিলেন I am also diffusing myself throughout the country। এ কথা উপেন্দ্রনাথকে তখন শক্তি জুগিয়েছে। আরেকজন যিনি বাঘাযতীনের কথা বললাম, 1998 সালে কলকাতায় তিনি তার প্রথম দর্শন হয় স্বামী বিবেকানন্দ এবং সেই সময় কলকাতা ভারতের রাজধানী। And Swami Vivekananda's words electrified him. The capital of India was surcharged with the sayings of Swami Vivekananda. Go die for a cause. এই ছিল স্বামীজির উক্তি যতীন্দ্রনাথকে। এবং যতীন্দ্রনাথ plague relief, Swami Vivekananda, he joined Swami Vivekananda in the work of plague relief in Kolkata, and তার সেই বিখ্যাত উক্তি বালাসোরের যুদ্ধে যখন তিনি বললেন আমরা মরব দেশ জাগবে, these words are a direct inspiration from Swami Vivekananda। এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঘাযতীন কন্টেম্পোরারি, তারা সমসাময়িক, একই বয়সী। এবং তৃতীয় জন নলিনীকান্ত গুপ্ত, এবং আমার সৌভাগ্য হয়েছিল নলিনীকান্ত গুপ্তকে দেখার এবং সেই জন্য অনুভব করি যে তিনি স্বামীজিকে দেখেছেন, তাকে আমি দেখেছি ছোটবেলায়। নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখছেন পার্সোনাল মেমোয়ার রেমিনিসেন্সেসে কিরম একজন 18 বছরের যুবক আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অভিযুক্ত শ্রী অরবিন্দ বারেন্দ্র কুমার ঘোষ উল্লাসকরের সাথে। এবং নলিনীকান্ত বলছেন যে তিনি সলিটারি কনফাইনমেন্টে বসে আছেন, মাথা কাজ করছেন না, একেবারে হতাশ, গ্লুম, ডিপ গ্লুম, এবং বলছেন তখন I could not keep my spirits high। উনি থার্ড পারসনে লিখছেন, বলছেন moments of sadness and gloom and despair come and almost overwhelm him। Who was there to console and cheer him up? নলিনীকান্ত লিখছেন তার বিষয় Vivekananda's speeches from Colombo to Almora came as a godsend into the hands of a young man. Invariably, when the period of despondency came, he used to open the book, read a few pages, read them over again, and the cloud was no longer there। এই তিনজন যারা সমসাময়িক, পরস্পর তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছে, এদের তিনজনেরই স্পৃহার কেন্দ্র, এদের তিনজনেরই ভারত স্বাধীন হোক তার স্পৃহার উৎস স্বামী বিবেকানন্দ। এবার আমি আসি খুব সংক্ষেপে একটু বলি নির্বাসিতের আত্মকথা। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত তার স্মৃতি, আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তারপর তিনি যখন সেলুলার জেলে তাকে স্থানান্তরিত করা হলো, he was deported to Andamans and spent about 12 years in Andamans। এবং প্রথম সেলুলার জেলে কি ধরনের জীবনযাপন হয়, কি ধরনের অত্যাচার হয় সেলুলার জেল, কি ধরনের টর্চার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফেস করতে হয় সেলুলার জেলে, তার প্রথম বিবরণ যদি কেউ দিয়ে থাকে তিনি হলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে আপনারা নির্বাসিতের আত্মকথা এবং তার ইংরেজি অনুবাদ সেটা দুটোই পড়বেন, অসাধারণ সেই লেখা। এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সরলা দেবী চৌধুরানী, মুস্তফা সৈয়দ মুস্তফা আলী, এদেরকে খুব গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এই নির্বাসিতের আত্মকথা। এটা 1921 সালে নারায়ণ পত্রিকাতে, যেটা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অধীনে চলতো, নারায়ণ পত্রিকাতে এটা সিরিয়ালাইজড হয়েছে 1921 সালে। এবং at the end of 1921 this book was published, নির্বাসিতের আত্মকথা। এবং ব্যারিং ঘোষ তার সেলুলার জেলে তার
তার স্মৃতিকথা 1922 এবং 1935 সালে বারিন ঘোষের বেরোয়। উল্লাসকরের বই আমার বন্দি জীবন, আমার কারা জীবন 1924 সালে বেরোয়। এবং বীর সাভারকার মাই ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ appeared. My transportation for life appeared in 1925-27. It first appeared in Marathi. It was then translated into English. And Veer Savarkar mentions Upendranath Bandyopadhyay Ullaskar Dotto. তিনি তার বইতে, তার বিখ্যাত বইতে মাই ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফে তিনি এদের দুজনকে কোট করছেন, কারণ এরা সমসাময়িক সেলুলার জেলে ছিলেন। এবং খুব অসাধারণ যে এক একটা এই বই পড়লে এবং উপেন্দ্রনাথের সেই জীবনের সেলুলার জেলের তার ডিসক্রিপশন শুনলে এখনো চোখে জল আসে, গায়ে কাঁটা দেয়। তিনি বলছেন এক জায়গায় যে তার, যারা আন্দামানে গেছেন তারা দেখে থাকবেন যে সেলুলার জেল, সেখানে একটি অয়েল প্রেস রয়েছে, and it was colloquially named as the kolu, where the oxen would be tied up to the oil press. The political prisoners would be tied up, and they had a quota. You had to pound and you had to get 30 pounds of oil per day, and if you could not do that, you would be punished. And so these descriptions are there. The style of his writing is very matter of fact. There is a lot of humor, and there is a capacity to laugh at oneself and not to take oneself too seriously. উনি নিজেকে নিজে তার লেখার মাধ্যমে নিজেকে নিয়ে তিনি মজা করছেন। তিনি একটা খুব হিউমারাস অ্যাপ্রোচে তার লেখা লিখছেন এবং কোনো সময় নিজেকে কিন্তু ফোরফ্রন্টে আনছেন না, তিনি নিজেকে পেছনে রেখেছেন এবং সেই লেখার মাধ্যমে তিনি সারা দেশকে জানাচ্ছেন যে কি ধরনের অত্যাচার, যারা ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন তাদের উপর কি ধরনের অত্যাচার ব্রিটিশরা করছে সেলুলার জেল। উনি ছাড়া পাওয়ার পর, এবং একটা কথা এখানে আমার বলা উচিত যে তাদের দল, তারা সবসময় এটা বিশ্বাস করতেন যে স্বাধীনতা পূর্ণ স্বরাজ, পূর্ণ স্বাধীনতা। এবং তারা যখন অ্যারেস্টেড হলো আলিপুর বোমার মামলায় মুরারিপুকুর বাগানবাড়ি থেকে, উপেন্দ্রনাথ সেখানকার প্রধান উপদেষ্টা, এবং যখন আলিপুর বোমার মামলা চলল, it was the biggest such case in the history of India's freedom movement. প্রথমবার এই ধরনের বিপ্লবীরা তাদের কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেল যে তারা এই দেশকে স্বাধীন করবে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। এর আগে কিন্তু কোনোদিন এই জিনিস হয়নি। উপেন্দ্রনাথের একটি খুব ডিপ বন্ড নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের সাথেও ছিল, এবং তার সুভাষচন্দ্রের সাথে তার বিবরণ যদি শোনা যায়, অসাধারণ সেই বিবরণ তিনি লিখছেন, তার স্মৃতিচারণ নেতাজিকে নিয়ে। এবং আজ থেকে 100 বছর আগে 1922, 23, 24 যে সময় একটি নতুন ধারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেখা দিল, যে সময় নেতাজি, সেই সময় সুভাষচন্দ্র বোস নেতাজি হননি, তিনি তার নতুন জীবন শুরু করছেন, সেই সময় উপেন্দ্রনাথের সাথে তার একটি বিশেষ সম্পর্ক, তার একটি বিশেষ যোগ। এবং নেতাজি, সুভাষচন্দ্র এবং উপেন্দ্রনাথ অসাধারণ একটি টিম, অসাধারণ তাদের পার্টনারশিপ, এবং অসাধারণ সেই সময়কার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দিক তারা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা তুলে ধরছেন। Upendranath was very close to Sharat Chandra Chattopadhyay as well, and through his writings, এবং আজ থেকে ঠিক 100 বছর আগে তার অনেক লেখা, আমি আমার এক দুজন তরুণ বন্ধু যারা ছিলেন তাদের সাথেও কথা বলছিলাম, আজ থেকে ঠিক 100 বছর আগে তিনি যে ধরনের লেখাগুলো লিখতেন আজকেও সেই লেখা প্রাসঙ্গিক। তিনি সোশ্যাল জাস্টিস এন্ড ইকুইটির কথা বলছেন, তিনি বলছেন পলিটিক্যাল ফ্রিডমের আগে there has to be স্বরাজ অফ দ্য মাইন্ড। তিনি বলছেন স্বাধীনতা দরকার নিজেদের স্বধর্ম উপলব্ধি করার জন্য। এইসব বিভিন্ন তার লেখার মাধ্যমে আবার 1923 এবং 26-এ তিনি আবার আলিপুর জেলে বন্দী অবস্থায় থাকেন 3 বছর, এবং তার জীবনের শেষ 10 বছর তিনি তার লেখার মাধ্যমে, তার বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তিনি শুধু প্রাসঙ্গিক নয়,
বাংলার ঘরে ঘরে তার লেখা, তার সম্পাদকীয় সমাদৃত হয়েছে। এবং আমার একটা মানে যদি এরকম দেখা যায় যে তার শেষ 10 বছর 1940 to 1950 were a very dramatic period in the history of India as well as Bengal. উনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের একেবারে একান্ত সহযোগী হিসেবে স্বরাজ দলের যখন কাজ করেন, পরবর্তীকালে তিনি সুভাষ বোসেরও খুব, সুভাষচন্দ্র নেতাজিরও খুব অন্তরঙ্গ ভাবে তিনি একসাথে কাজ করেন। এবং তার শেষ জীবনে তিনি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পাশে এসে দাঁড়ালেন। সেই সময় বাংলার অনেক মনীষীরা, অনেক কিংবদন্তি চিন্তাবিদরা, ইতিহাসবিদরা তারা এসে শ্যামাপ্রসাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ গঠনের ডাক দিয়েছিলেন, যাতে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হতে পারে এবং একটি ভারত, স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে এই পশ্চিমবঙ্গ থাকতে পারে। সেই আন্দোলনে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তার এই শেষ 10 বছর, যেটা তার জীবনের শেষ দশক যদি আমরা দেখি, এবং এই নিয়ে হয়তো তিনি অনেক লেখালেখিও করেছেন, কোনোদিন আমরা সেটাকেও হয়তো সম্মুখে আনা যেতে পারে। পাকিস্তান রেজলিউশন ওয়াজ পাসড, সুভাষ বোসেস এসকেপ, শ্যামা হক মন্ত্রিসভা, ফজলুল হকের সাথে শ্যামাপ্রসাদের যে মন্ত্রিসভা গঠন হয়েছিল, কুইট ইন্ডিয়া, ক্রিপস প্রপোজাল, মেদিনীপুরের টাইডাল ওয়েভ, বেঙ্গল ফেমিন 50-এর মন্বন্তর, যেখানে প্রায় 3 মিলিয়ন পিপল were starved to death, one of the biggest famines that took place. তারপরে ডাইরেক্ট অ্যাকশন, end of World War II, disappearance of Netaji, partition, creation of West Bengal and independence, and adoption of the constitution. 1950-এর 4 এপ্রিল তিনি মারা যান, তার আগে কনস্টিটিউশন অ্যাডপ্ট হয়েছিল। অর্থাৎ এই পুরো বিষয় যদি আমরা দেখি, তার জীবন একদিকে আধ্যাত্মিক, গভীর আধ্যাত্মিকতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাংবাদিকতা, এবং এক কথায় বলা যেতে পারে আনডাইলিউটেড আনঅ্যালয়েড প্যাট্রিয়টিজম তার দেশের জন্য। এবং সেই জন্যে তার মতন অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা রয়েছে, তাদেরকে আমাদের স্মরণ করা উচিত। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন বলছেন যে আওয়ার ফরগটেন ফ্রিডম ফাইটার্স, তাদেরকে আমরা স্মরণ করি, তাদেরকে আমরা মনে করি, কেননা তারা তাদের যখন যুবক অবস্থায়, ইন দের ইউথ, দে স্যাক্রিফাইস দের ইউথ সো দ্যাট ইন্ডিয়া ক্যান বি ফ্রি। এবং আমরা আজকে তাদের স্মরণ করি কেন? স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্য আমরা আমাদের প্রাণ, আমাদের জীবন যদি উৎসর্গ করতে পারি। আজ থেকে 100 বছর আগে এরা প্রাণ দিয়েছিল, আজ থেকে 100 বছর এখন আমরা যখন দাঁড়িয়ে আছি এবং স্বাধীনতার 100 বছর আগামী দিনে যখন আমরা পালন করব, আমরা যাতে আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে পারি ভারতের জন্য, ভারতের স্বাধীনতার জন্য, এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। আমি শেষে একটি ওনার দুটো লেখা থেকে খুব সংক্ষেপে আমি উদ্ধৃত করতে চাই, কেন বোঝা যাবে যে উনি কি ধরনের স্বরাজ এবং কি ধরনের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। আমরা দেশকে স্বাধীন করতে চাই, এটা তার লেখা, আজ থেকে ঠিক 100 বছর আগে। আমরা দেশকে স্বাধীন করতে চাই, আর তার সঙ্গে দেশের প্রত্যেক লোককে মানসিক, আর্থিক, রাজনৈতিক হিসেবে স্বাধীন করতে চাই। আমরা কিন্তু এমন স্বাধীনতা চাই না যা প্রত্যেক মানুষকে 16 আনা মানুষ হওয়ার অবসর দেবে না, অবসর দেবে, তাকে দাবিয়ে ছোট করে রাখবে না, সম্প্রদায়ের নামে বা দেশের নামে বা সমাজের নামে তার মনুষ্যত্বকে খর্ব করবে না। যে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থা মানুষকে পরমুখাপেক্ষী করে না আর তাকে স্বধর্ম ফুটিয়ে তোলবার অবসর দেয়, আমরা সেই রকম স্বাধীনতা চাই। স্বাধীন হওয়া আর স্বধর্ম পালন করা একই কথা। আমার মনে হয় যে there can be no second opinion on this. Its relevance, its contextual contemporaneity is extremely important in this. এবং শেষে, কেন যেহেতু এরা সবাই
বঙ্গ আমার, জননী আমার, পুরো তাদের মজ্জাগত ছিল। তিনি তার একটি কলমে অসাধারণ একটি ডাক দিচ্ছেন, যেটা খুব প্রাসঙ্গিক। বলছেন, বাংলার যা প্রাণের কথা তা যেন অপরের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র না হয়। তোমরা বাংলার মাটিতে যাদের জন্ম, বাংলার অন্নে যারা পুষ্ট, বাংলার রাজ রাজেশ্বরী মূর্তি যাদের নিশার স্বপ্ন আর দিবসের ধ্যান, তোমরা বাংলার গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ছুটে গিয়ে বাংলার মাটিকে বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরো। তোমাদের প্রাণে যে বিদ্যুৎ শক্তি জ্বলছে তা বাংলার প্রত্যেক নরনারীর শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করে দাও। তোমাদের কেন্দ্র করে বাংলার আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাহস, সুখ, দুঃখ, বীর্য সমস্তই মূর্ত হয়ে উঠুক। নামের কাঙাল তোমরা নও, যশের কাঙাল তোমরা নও, তোমরা তোমাদের সর্বস্ব বাংলার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে স্বরাজ প্রবাসিনী মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির উদ্বোধন করো। তোমাদের অন্তরের সৃষ্টি আনন্দ বাহিরে স্বরাজের শতদল হয়ে ফুটে উঠুক। ইট ইজ দি ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ টু বি। এই কথাটা স্বামীজি ইজ অ্যান ইমর্টাল ওয়ার্ড, ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ টু বি। ওনারা সেই সময় ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ টু বি স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমরা এই যুগেও ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ টু বি জন্য যাতে নিজেদের জীবন সর্বস্বভাবে উৎসর্গ করতে পারি, দ্যাট উইল বি a true tribute to Upendranath Banerjee and all his compatriot co-revolutionaries of that era and period. Thank you so much. I'm extremely deeply grateful, Swamiji, for your gracious presence. Thank you. Mahaprasad Mukherjee Research Foundation Director মাননীয় অনির্বাণ গাঙ্গুলি মহোদয়, এখানে আরো রয়েছেন শ্রীমতী দামনী, রয়েছেন উপেন বাবু, মন্ত্রী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আজকে যে মহাসড়ক আমাদের অত্যন্ত সুখ এবং অধ্যাপক, ইতিহাসের অধ্যাপক গৌতম মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক এখানে উপস্থিত রয়েছেন অন্যান্য অত্যন্ত সুখ ও অধ্যাপক বৃন্দ, এবং সর্বোপরি আমার অত্যন্ত স্নেহের ছাত্র। আমি সর্বপ্রথম অবশ্যই উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গভীর শ্রদ্ধা করি। ওর প্রসঙ্গে আমার একটা মজার কথা মনে করছে, বিশেষ করে উপেনবাবু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে যে সম্পর্ক, সেই আপনারা যারা রামকৃষ্ণ ঘরানা এবং রামকৃষ্ণ ফাউন্ডেশন দীর্ঘকাল ধরে যুক্ত, তারা অবশ্যই একটি নাম শুনে রাখবেন, রামকৃষ্ণ মহাকাশে যাতে জন্ম, স্বামী নির্বাণানন্দ ছিলেন। স্বামী নির্বাণানন্দজি মহারাজ ব্রহ্মপুরুষ ছিলেন। ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মবিদ ভবতি ব্রহ্মবিদাপ্নতি। একদিন আমি গিয়েছি মহারাজের কাছে বিকেল 4টে,
মহারাজ বলছেন, আমার বন্ধু ছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, অনেকদিন চলে গেছে, তো ভাবুন শ্যামাপ্রসাদের কি খবর নেই। তো গিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠে, যেহেতু মুক্তি হয়নি, খুব আনন্দে আছে বৈকুণ্ঠে, আনন্দের সাথে সাথে যে এ ধরনের যারা বৈকুণ্ঠে থাকেন, তারা সমাজের কল্যাণের জন্য বহুজন শিক্ষা ও বহুজন অধিকার আবাস করে গ্রহণ করেন অবশ্যই মানুষ। আমি ব্যক্তিগতভাবে যখন মুকেশ বাবু সম্পর্কে ছিলাম তখন ছিল যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যখন ঘুরতে আসেন, মুকেশ বাবু অবশ্যই করতেন। এবং আজকের দিনে আমরা যারা এখানে সমাবেত হয়েছি, সবার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ এবং মুকেশ বাবু, তারা সবাই নিশ্চয় আজকে এটি প্রত্যক্ষ আজকের এই যে আলোচনা সভা, এই আলোচনা সভাটি হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। আমাদের আলোচিত বিষয় স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রাম। খুব আশ্চর্য লাগবে সাধারণ মানুষের কাছে এই দুটো শব্দবন্ধ স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে একীভূত করা, একই বন্ধনকে সমার্থক করে তোলে। তার কারণ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী, আর স্বাধীনতা আন্দোলন, মুক্তি সংগ্রাম সেটি ছিল আরেকটি পথ। আমরা মনে করি যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, নেতাজি 18 বছর তখন বয়স, জানকী বাবু নেতাজির বাবা, ওর তো বন্ধু ছিলেন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তো স্বামী ব্রহ্মানন্দ যদি বারাণসীতে আসেন, তখন সুভাষ পৌঁছেছিলেন বারাণসী। ব্রহ্মানন্দ দেখে বললেন যে জানকী বাবুর ছেলে, ওকে ভালো করে একটু দেখা। বিকেলে সুভাষ এলেন, সবাই যখন প্রণাম করছেন ব্রহ্মানন্দ, সুভাষ এসে বললেন যে আমি সন্ন্যাস করতে। তখন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলেছিলেন যে না, তোমার পথ অন্য, তুমি দেশের জন্য। স্বাভাবিক ভাবে আমি মনে করি যে এই ধরনের যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী, যারা স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী, এই দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করেন না। আমাদের মনে রাখতে হবে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন হিস্টোরিক্যাল নেসেসিটি মহাত্মা গান্ধীও ছিলেন, নেতাজি সুভাষও ছিলেন, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে নেতাজি সুভাষ এবং মহাত্মা গান্ধীর পার্থক্য যে স্বামী বিবেকানন্দ শুধু হিস্টোরিক্যাল নেসেসিটি ছিলেন, তিনি ডিভাইন কমপ্লিসিটি করেছেন। আমরা দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে আমি গিয়েছিলাম সপ্তর্ষি মন্ডলে, দেখলুম 7 জন ঋষি যার জ্ঞানে ও জ্ঞানে ত্যাগেও চিকিৎসায় দেবতা দিবসে পর্যন্ত একটি ছোট্ট বালকের বেশ আহত তাহাদিগের অন্যতমের নিকট অভিগমন করিল। শাস্ত্রে এসে ঋষির গলা জড়াইয়া ধরিল। ঋষি নির্নিমেষ কিন্তু তাকাইয়া দেখিলেন এই বালকটি তাহার হৃদয়ের ধন। আমি কহিলাম পৃথিবীতে যাইতেছি, তুমি আইস। ঋষি মৌন সম্মতি জানাইলেন। দেখিলাম তার দেহ হইতে কি একটা পদার্থ জ্যোতির আকারে বহির্গত হইল, পৃথিবীর দিকে ধাবমান। এক্ষণে দেখিয়া পৃথিবীটি মনে হইল। তো সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে অনেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম, শেষ এবং মাঝখানকার কথা বলেছেন।
তোমরা অনেকেই জানো, হয়তো কেউ কেউ জানো না। 1897 সালের দিকে থাকে। 1897 সাল এক সন্ধ্যা বেলুড়মঠে গঙ্গার ধারে পায়চারি করছে বাল গঙ্গাধর তিলক এবং স্বামী বিবেকানন্দ। বাল গঙ্গাধর তিলক হঠাৎ এক অনুপ্রেরণায় স্বামী কিছু করছে। স্বামী কিন্তু স্বামী থেমে গেলেন। স্বামী থেমে গিয়ে বললেন, freedom, freedom, freedom is the song of my soul. I can grant you freedom tomorrow, but can you preserve it? You can't. মালগঙ্গাধর তিলককে এই কথা বলে আবার দুজন পাঠাই করছে। এরপর পরে স্বামী দিয়ে এক প্রেরণা বললেন, বিশেষ কোনো প্রেরণা। তিনি বললেন বালগঙ্গাধরকে, you will get freedom. Freedom most unexpectedly and completion of 50 years from today. আজকের থেকে 50 বছর যখন সমাপ্ত হবে, সেদিন খুব অপ্রত্যাশিত ভাবে তোমরা স্বাধীনতা পাবে। 1897 14ই আগস্ট সন্ধ্যায় বালগঙ্গাধর তিলক রবীন্দ্রনাথ তথা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে কথা বলছে। 1947 সালে 14ই আগস্ট হয়েছিল। সেই হিসেবে আমরা যদি দেখি, তাহলে অবশ্যই বলতে দ্বিধা নেই মুক্তি সংগ্রামের স্বামীজি অংশগ্রহণ, মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে স্বামীজির সম্পর্ক, মুক্তি সংগ্রামের জনক কোন অনির্বাণবাবু বলছিলেন, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কথা বলতেছেন, তিনি সার্বিক মুক্তি, এক নতুন সমাজ, এক নতুন মানুষ, এক নতুন ধর্ম, এক নতুন এর কথা বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ কোনো সময় নিজেকে আবদ্ধ রাখেন যে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হবে এবং তাহলে আমাদের সব উল্টো কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন এই পার্লামেন্ট, ওই অ্যাসেম্বলি, এগুলো গণতন্ত্রের নামে লোক ঠকানো ভুক্তি। রাজতন্ত্রে যেমন রাজা রানীর হাতে সব ক্ষমতা থাকে, গণতন্ত্রে কয়েকজন মানুষ ক্ষমতা করে সমস্ত সমাজটাকে সিদ্ধান্ত করে পরিপথে অপ্রসফল নির্দিষ্ট এই কথা বলছে। In the name of democracy, it is few people who run the show and do the entire empire. Connotation change হয়নি, terminology স্বামী বিবেকানন্দের যে মুক্তি সংগ্রামের কনসেপ্ট, সেই মুক্তি সংগ্রামের কনসেপ্ট তাহলে তদানীন্তন সাহিত্যের দিকে আমাদের সাহিত্যের দিকে তাকাতে হবে এই জন্য যে বলছে সমাজের দর্পণ হচ্ছে সাহিত্য। আমরা কি দেখতে পাই বাংলা সাহিত্য, যে সাহিত্য আমাদের নিজেদের, যে সাহিত্যে আমরা কথা বলি, স্বপ্ন দেখি, ঘুমাই, সেই সাহিত্যে যদি আমরা একটা পরিক্রমা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করা যেতে পারে, জয় গোস্বামী পর্যন্ত আসা যেতে পারে। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আমায় বলে যে, রবীন্দ্রনাথ বলছেন আমায় বলে যে রোমান্টিক বলে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন জীবনে জীবন রক্ষা, এটি হচ্ছে অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ থেকে পরিক্রমা করা পর্যন্ত তাদের সংগ্রাম, তাদের লড়াই, তাদের সংঘর্ষ, তাদের সমস্যা শুধু অস্তিত্ববাদ। সেই অস্তিত্ববাদ আমরা এমনকি যখন শেক্সপিয়ার আমাদের ছাত্র আমাদের ম্যাকবেথ এই নাটক হয়তো পাঠ্য আছে, সেই ম্যাকবেথ নাটকে ম্যাকবেথ বলছে কি কথাটি বলছে, নাটকের শেষে দিন ম্যাকবেথ বলছে লাইফ
It's a medium full of sound and beauty, signifying as the great. সেখানে গেলে শেক্সপিয়ার আবার অস্তিত্ব পাবে, হয়তো শেক্সপিয়ার থেকে পরিভ্রমণ করতে করতে আমরা যদি চলে আসি আমরা বলতে পেরেছিলাম বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে নাটকের প্রস্তাব নাটক লোক শিক্ষার একটি শিক্ষক অত্যন্ত বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের নাটক আছে, সে কবে যদি নাটক করা যায়, নাটক দেখা, তাহলে দেখা যাবে যে প্রথম যে দৃশ্য, সেই দৃশ্যে অবশ্যই একজন কালো হাতে বিকলবালা। দ্বিতীয় দৃশ্যের মধ্যে দেখা যাবে যে সেই যে রিভলভারওয়ালা লোকটি চরিত্রটি তার মুখে রিভলভার থেকে এটি মদ বাধা এবং সবকিছুর পেছনে সেই একই আলবেয়ার কামের কথা বলা যায়, জাফর ফার্কের কথা বলা যায়, সবারই একই সংঘর্ষ, একই লড়াই। এই লড়াই হচ্ছে অর্থাৎ আমি কোথায়, সমাজ কোথায়, আমার সঙ্গে সমাজের কি সম্পর্ক, সমাজে আমার কি অবস্থা, এই হচ্ছে লড়াই। তো সেই যে অবস্থা, সেই অবস্থা সম্পর্কে আপনি আর আপনারা সবাই টয়েলি সাহেবের নাম শুনেছেন, আর্নল্ড টয়েলি। আর্নল্ড টয়েলির ছেলে এখন খুব বড় লেখক, গবেষক, দার্শনিক। আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হচ্ছে ফিলিপ ডায়মন্ড। ফিলিপ ডায়মন্ড বলছে যে দেখো, মানুষ কিছুতে ভয় পায় না, মানুষ শরীরটা চলে যাক তাকে ভয় পায় না, মানুষ ক্ষুধাকে ভয় পায়, মানুষ দারিদ্রকে ভয় পায় না, কিন্তু মানুষ একটি জিনিসকে ভয় পায়, শুধু ভয় পালিয়ে সেখান থেকে বিদায় চলে যায়, দূরে পালিয়ে সে পালাতে কে? রাজা, শাসকের রক্তচক্ষু, সমাজের রক্তচক্ষু, বিজ্ঞান, ব্যাধি, মৃত্যু, অবশ্যই। যখন বলা হয় তুমি তোমার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে যায়, মানুষকে যখন বলা হয় you see, try to see what is there in your heart, তখন মানুষ চোখ করে ঠিক এমনই কথা বলছে আজকে আমেরিকাতে যে সবচাইতে বড় নাম হচ্ছে এরিক ফ্রম। এরিক ফ্রম যদি তোমাদের মুখে সম্ভব হয় বলছে এরিক, তোমরা স্পেলিং জানো, ERIC ফ্রম, FROMNE। এরিক ফ্রম উনি হচ্ছেন আমেরিকার আজকে সবচেয়ে বড় লেখক। এরিক ফ্রম বলছেন সেই একই কথা যে মানুষের আজকে একটি জাতি, আগামী দিনের কারাদূর অবশ্যই এর নয়, আগামী দিনের কারাদূর হচ্ছে এই জাতি মানুষ সব জানে, সব অনুসন্ধান করে, বহু গবেষণা করে, চন্দ্রযাত্রা বিভিন্ন গ্রহের যাত্রা, কিন্তু মানুষ নিজের দেশে। যখন স্বামী বিবেকানন্দ মুক্তি সংগ্রামে, স্বামী বিবেকানন্দ ব্রিটিশের থেকে রাজনৈতিক সংযোগটার কথাই বলেছেন, একটি পারফেক্ট ম্যান, একটি হোলসাম ম্যান, একটি হলিস্টিক ম্যান, একটি সর্বাঙ্গীন পূর্ণ সম্পূর্ণ কমপ্লিট ম্যানের কথা বলেছেন। তবেই আমরা স্বাধীনতা। সেই কমপ্লিট ম্যান কি কিরকম হবে? প্রত্যেক মানুষের ভিতরে আমাদের কি আছে? প্রত্যেক মানুষের ভেতরে 5টি কোষ আছে। আমাদের বেদান্ত, আমাদের ধর্ম সে কথা বলে,
সেই 5টি কোষ কি? বিজ্ঞান থেকে আসছে সমস্ত। সেই 5টি কোষ হচ্ছে অন্নময় কোষ, মনোময় কোষ, কারণময় কোষ, আনন্দময় কোষ। এই যে কোষগুলো আছে, এই কোষগুলোর মধ্যে প্রত্যেক কোষের মুক্তির কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন। মানুষ তুমি মানুষ না, তুমি ভগবান, তুমি দেবতা। It is the God who calls man man. Man is not man. Man is essentially God. তিনি এমন পর্যন্ত বলছেন, had I been a householder, had I had time, immediately after his birth, I would have put him on the table and told him, come on, Srinivas, you are there, you are there. স্বাভাবিকভাবে সেখানে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জাগরণের মধ্যে জাগ্রত অবস্থায়, কেউ অন্নময় কোষের ভেতরে আছে, কেউ মনোময় কোষের ভেতরে আছে, কেউ কারণময় কোষের ভেতরে বা আনন্দময় কোষের ভেতরে। যখন আনন্দময় কোষের ভেতরে মানুষ, আনন্দময় কোষের যে উদ্ঘাটন, উন্মিলন, প্রস্ফুটন প্রয়োজন, এটি যখন হয় তখন মানুষ বলে যারা আমি জেনেছি সেই মহান পুরুষের আমার মুক্তি হয়েছে। মুক্তি শুধু রাজনৈতিক দিক থেকে হয় না, আর all levels human এই হিউম্যান এক্সিস্টেন্স অল লেভেলস, সেটিকেই স্বামী বিবেকানন্দ মুক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ তা স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখতে পাই যে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে এসছেন ভগবান। আমি প্রথমে বলেছি এটা অবহিত ইতিহাস কখনো সোজা কথা, ইতিহাস আঁকাবাঁকা পথে চলে। ইতিহাসকে শাসক শ্রেণী তার মনের মাধুরী মাছিয়ে তৈরি করে, কিন্তু ইতিহাসের একটি মূল স্রোত আছে, যে স্রোতকে কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, কোন শাসক অথবা কোন সমষ্টি, জনসমষ্টি তাদের নিজের উজ্জ্বল স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাকে পরিবর্তন, এবং সেটি হচ্ছে ধর্মের উৎসব। এই কারণেই বা সৃষ্টি, এই কারণেই বা সৃষ্টি হচ্ছে বিবেকানন্দের আন্দোলন, স্বামী বিবেকানন্দ সেজন্য স্তর। এবং তারপর আমরা কি দেখতে পাই, অনেকের ধারণা রামকৃষ্ণ ভগবান দক্ষিণেশ্বরে এলেন, রামকৃষ্ণ ভগবান কালীর সাধনা করলেন, রামকৃষ্ণ ভগবান একজন সাধক ছিলেন, রামকৃষ্ণ ভগবান সব ধর্মের সাধনা করেছেন বলেন যত, এটি হচ্ছে রামকৃষ্ণের আইডেন্টিটি। রামকৃষ্ণ এমন একটা এন্টিটি যার আইডেন্টিটি কে যত মত না, আপনারা অনেকেই জানেন। একবার আমি বিবেকানন্দের একজন ভক্ত মাকে বলেন, মা আজকে স্বামীজির খুব প্রয়োজন ছিল, স্বামীজি বেঁচে থাকলে আর এসে এই অবস্থা। মা কি বলেছিলেন? মা বলেছিলেন, দেখো আমার নরের কিন্তু বেঁচে থাকছে, তাকে ব্রিটিশরা গুলি করে বলে সেটা আমি সহ্য করতে পারি। বললেন না, নরেনের জন্য তো সবকিছু। ভক্ত নিয়ে বলেন, মা আমি ভারতের স্বাধীনতা চাই। তখন মা বলেছিলেন, এই জন্যই এই জন্যই তো শ্রীরামকৃষ্ণের আস্থা, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন নারী মুক্তির জন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন প্রত্যেকটি মানুষকে করোনারি বার্তা দিতে, মানুষ মানুষ তুমি এই যে সার্বিক মুক্তি, political bondage cannot belong from all levels of human beings. Everything is in a
আর শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রক্তচক্ষু শাসন, শোষণ, দমন, পীড়ন তুলে দেওয়ালে ডাক দিয়া যেটাকে তাকে বলেছিলেন ব্রিটিশ কি দিয়েছে, ব্রিটিশ দিয়েছে স্মৃতি দেওয়ালে দিয়ে তুলে, এছাড়া তোমরা নিজেদেরকে তিনি বলেছিলেন তোমাদের কি সভ্যতা বাইরে তোমাদের চাকচমক অন্তঃশ্বাস আমি বিবেকানন্দ হয়েছি ভারতবর্ষের কথা হচ্ছে the land of Hades and hope. আমি যদি স্ট্রিটে রাস্তায় গন্তব্যরত কোনো যুবককে জিজ্ঞেস করি তোমার কোন বংশ থেকে তুমি এসেছো, তোমার পূর্বপুরুষরা, তাদের নাম বলেন লজ্জায় মুখ থাকতে হয়, কারণ সেই নামগুলো হচ্ছে জলদস্যুর নাম, কত বড় বড় এক ছোট্ট বাচ্চের নাম। Simultaneously, you go to India, you find a boy going by the tree, India. You capture the and it doesn't have the name allowed. The name he says is the name of a sphere, Vasishto, Vishamito, Haritwar, and this people love the way that you are all of true love. নিবেদিতা বলেছিলেন স্বামীজি মাই স্কিন মাই ফিয়ার, স্বামীজি বলেছিলেন কিছু করবার উপায় নেই, আজকে আমাদের বলবার সময়, আমাদের তুমি চুপ করে বিপদ। এই হচ্ছে বিবেকানন্দ, যে বিবেকানন্দ সার্বিক মুক্তির কথা বলেছে এবং সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ সেটা আমাদের আমরা দেখতে পাই যে আমেরিকা স্বামী বিবেকানন্দকে পছন্দ করে। একটি বই আপনারা অনেকেই পড়েছেন শুনেছেন, গিফট হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একটি দম্পতি ওরা লিখছেন এই বইটি আমাদের পাবলিশার পাবলিশ করছে, সেখান থেকে আমরা কপিরাইট কিনেছি কলকাতা। সেই বইটি বলা আছে যে 100 বছর আগে ক্রাইস্ট আমাদের একটা রেফার আমাদের রেফারটি আমরা খুলে দেখবার প্রয়াস এসব খুলে দেখি রেফারটি খুলে দেখা হবে, কি দেখা হলো, এটা বিবেকানন্দ সেই বইতে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পংক্তিটি হচ্ছে Columbus discovered his fire, বিবেকানন্দ discovered his fire. কলম্বাস যদি আমেরিকার পৃথিবীটাকে আবিষ্কার করে থাকে, বিবেকানন্দ অবশ্যই আবিষ্কার করেছিল আমেরিকা। আমেরিকার আত্মাকে শুধু স্বামী বিবেকানন্দ আবিষ্কার করে, স্বামী আজও পুনরাবিষ্কার করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ভারত আত্মাকে, ভারতের মা স্বয়ং বলছেন এই স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতার পর্যন্ত লড়াই না। আমরা কি দেখতে পাই, এগিয়ে চলুন আমরা সেই যুবক রবীন্দ্রনাথ পদব্রজে রয়েছেন, পরিব্রজাতে রয়েছেন, পরিব্রজাতে রয়েছেন কার্তিক নাম, এটার অনেকে নাম দিয়ে থাকেন, আজকে রবিবার আগে আমার পূজিত ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ, তখন ওর নাম হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ধ্যানে বসলেন, সেই সময় আমার দিকে বুদ্ধিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ কি করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম অফ মাই লাইফ ইজ ফর টুডে
আমার জীবনের যেটি গভীরতম সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছি। কি সেটি? মাইক্রোফোন আর ম্যাক্রোফোন, মাইক্রোফোন আর ম্যাক্রোফোন। Whatever is there in microphone is there in microphone. Whatever is there in microphone is there in microphone. ওর গুরুদেব, ওর আচরণদেব, ওর জীবন সংগ্রাম, ওর হৃদয় সংগ্রাম রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, মানুষকে দয়া, মানুষকে সেবা, মানুষকে জীবজ্ঞানে জীবসেবা। স্বামী বিবেকানন্দ সমাধির মাধ্যমে সেই যে শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চতা, যেটি তিনি তার আধ্যাত্মিক পিতার কাছে পেলেন। আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই স্বামী বিবেকানন্দ গুজরাটে ঘুরছিলেন 1892-তে শিকার গুজরাট। তার আগে তিনি পরিব্রজা করছেন গুজরাট। স্বামী বিবেকানন্দ যখন গুজরাটে পরিব্রজা করছেন, হঠাৎ তিনি মনে করলেন যে গাজিয়াবাদে রয়েছেন প্রভারী বাবা। প্রভারী অর্থাৎ কবরস্থান। তিনি প্রভারী বাবার কাছে গেলেন। প্রভারী বাবার সঙ্গে করেন। পর প্রভারী বাবাকে পূজন স্পর্শন করবার পর যখন স্বামী বিবেকানন্দ গাজীপুরের রাজপথে দাঁড়ালেন, গাজীপুরের রাজপথে দুধারে তিনি লাখো লাখো প্রভারী বাবাকে দিলেন কন্যাকুমারী পর্যন্ত। গাজীপুরের প্রভারী বাবা অর্থাৎ অবনাহারী বাবা। অবনাহারী হয়েছিলেন না তার ভক্তি কোন প্রেরণা। যে লাখো লাখো প্রভারী বাবা যারা রাজপথে দুধারে ছিল গাজীপুর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত, তারা কেউ কোনো আধ্যাত্মিক কোন প্রেরণায় প্রভারী বা অবনাহারী নয়। ওরা হচ্ছে সেই মিছিলের লোকগুলো যে মিছিল থেকে আওয়াজ ভেসে আসে বুকে। স্বামী বিবেকানন্দ গেলেন কন্যাকুমারী, এখানে বসলেন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ স্থান। এবং সেখানে তিনি ভারত মাতাকে রূপ দেখলেন। ভারত মাতা রূপ আবু তোমাদের যুদ্ধ কি অনেক হয়েছে, যুদ্ধটি অনেক হয়েছে, এবারে এসব বন্ধ করে। আমি যেমন করতে বলছেন গঙ্গায় ফেলে দাও, কি বলছেন রেডিও স্বামীজি সেখানে ক্ষান্ত হননি। স্বামীজি বলেছেন, দেখো, I give you your religion, I give you a new man, I give you a new spirit. আমি তোমাদের এক নতুন ধর্ম দিতে চাই, এক নতুন শাস্ত্র দিতে চাই, এক নতুন মানুষ এসেছে, নতুন মানুষ। স্বামী বিবেকানন্দ দিলেন আমাদের সঙ্গীত, আমাদের ভেতরে শুভকামনার উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ। এবং সেই শুভকামনার উদ্বোধনের মাধ্যমে তিনি সার্বিক ভারতবর্ষের যে মুক্তি, এই মুক্তির কথাই বললেন। এবং আমরা কি দেখতে পাই, স্বামীজি বলেছেন সেটা কোন ধর্ম? শিবজির মন্দিরে না গিয়ে গণেশের মন্দিরে যাও, এই ধর্ম। সেই ধর্ম স্বামীজি পরিষ্কার করে বলেছেন, I give you a new religion, a religion which cannot be compared to heaven, a religion which cannot be made into experience, a religion which cannot be like a invitation to God, a religion which cannot wipe out the spirit, a religion which cannot stop the way from your heart. মন্দির বন্ধ করে না আগামী 50 বছর। আমি বলছেন যে
তোমার যে মাতৃভূমি সেই তোমার আরাধ্য। রবীন্দ্রনাথ কবি সুব্রমণ্য ভারতী কথা আপনারা অনেক একটা শুনে থাকবেন। আপনাদের যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দক্ষিণের সুব্রমণ্য ভারতী। সুব্রমণ্য ভারতী বলেছিলেন, ভারত মাতার ৩০ কোটি মুখ, তিনি ১৮টি ভাষায় কথা কন, কিন্তু তার মন একটি কেবল আর সত্য বলে বলছি তা নয়, যুগ যুগ ধরে এই শাসক মনের সন্ধানে তিনি পেয়েছেন ভারতবর্ষের সাধক জ্ঞানী শিল্পী যোগী নাগরিক। ভারতের এই এক প্রান্তে এক জনতাকে যে তারা ভালো ইতিহাসের বহু বড় কাজ করে আবিষ্কার করেছিলেন তাই নয়, এই ছিলেন অন্তরে নির্বিঘ্ন। তাই শত বৈচিত্র্য বিভেদের মধ্যেও চিরাচরিতের একতা তাদের সুফল উত্তর করে জানে। নদীর পরিপথে যেমন ধারাবাহিক ব্রহ্মপরতার মধ্যে ফুল পাকা ফুল ধরা সৃজনশীল ভূ ধরনের অভিমুখ বিকাশ থাকে। এর মধ্যে দিয়েই বয়ে চলেছিল জীবনের দুই মেরুর একত্রে আশা কামনা বাসনা তৃপ্ততা বিলুপ্ততা ভালোবাসা মোহ অপরকান্তিক আনন্দ সম্পর্ক চেতনা একে বলছেন মায়াবতীর মায়াকাল, একে রবীন্দ্রনাথ বলছেন অরবিন্দ বলছেন জড় চেতনের মধ্যে প্রাণের রাম, যা পূর্ণত্বমায় মনমহনকে জীব কিন্তু মানুষের জীবকে বেরিয়ে যে সব নিয়ে সেখানে যে ব্যক্তিগত সীমা অতিক্রমে অভিমুখ পেয়েছে ভীষণ মানবতা উপলব্ধিবান পুরুষের দৃষ্ট মানব চেতনা এই মেরুকে মিলিয়ে দেয় জীবন প্রত্যয়ী জীবন বোধের উপলব্ধ শক্তি। বিবেকানন্দ বলেছেন, we are the greatest of God. The day of the Lord from the valley tries to put down our faith on the foundation. জনসাধারণের মুক্তির অন্যতম উপায় করতে 1893 খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, নতুবা তিনি যেতেন না। এবং বলির বিশ্বে স্বামীজির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে কেবলমাত্র একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় নয়, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি যুগান্তর মনোযোগ্য দেখাতে পারে। বিদেশে বিরাট প্রচার পরিষ্কার ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্ক আসতে পারে। স্বামীজি স্বয়ং মন্তব্য করেছেন, ভারতবর্ষের দরজায় 20 বার আমেরিকার দরজায় 1 বার দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে। একটি হচ্ছে ইংরেজ শাসনের দেশ ধনী
জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট, দেশে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য বিদ্যমান, জনমানসে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি বীর্যবত্তা সবকিছু সম্পর্কে একটা হীনমন্যতা বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, ইংরেজের অপপ্রচারের ফলে বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তিকারী মালিত্ব, বিদেশি চোখে ভারত বর্মনের দেশ এবং তাদের ধারণা ইংরেজদের আগমনের ফলে ভারতের সভ্যতা এই অবস্থায় ভারত যদি স্বাধীনতা চায় তবে সে নিশ্চয়ই বিশ্বের সহানুভূতি পাবে না, যা যে কোনো মুক্তিকামী জাতির পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং এই অবস্থায় বিশ্বের সহানুভূতি লাভের জন্য বিদেশে ভারতের ঐতিহ্যশালী সভ্যতা বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় এ ধরনের অনেক প্রাচীন নির্দেশ বিদেশের বিবেকানন্দের কীর্তি ভারতবাসীদের গৌরব অন্যতম গৌরব আত্মপ্রত্যয় সূচিত হল স্বাধীনতার কীর্তি, প্রাণবন্ত হল দেশপ্রেম, বিদেশীয় ভারত সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন, বহু বছরের চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা সমন্বয়িত ভাবে করতে পারেনি। স্বামী বিবেকানন্দ একাই এ সম্পর্কে ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ স্বামী তখন দেশে ছিলেন। ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ অনন্তবাজার পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিল। He has done much more to elevate our nation in the estimation of the people of the West than either to what has been done by all of political figures today. দেশে বিদেশে গৌরব প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং গৌরববোধের মাধ্যমে তাকে অনেকে হিন্দু জাগরণের নেতা বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু স্বামীজির মতে হিন্দু কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক শব্দ নয়। তার কার্যকলাপে হিন্দুদের মধ্যে জাগরণ দেখা দিল। তার আহ্বান কেবল হিন্দুদের জন্য ছিল না, তিনি সর্বদাই ভারত শব্দটি ব্যবহার করতেন এবং ভারতীয় জনসংখ্যার যখন হিসেব দিতেন তখন মুসলমানদের বা খ্রিস্টানদের সংখ্যাকে বাদ দিয়ে বলতেন না। এছাড়া তার প্রচারিত ধর্মের রাষ্ট্র বিশেষ কোন ধর্মমত নয়। এই সর্বাবলম্বন বেদান্তের দ্বারা তিনি মানব ধর্ম প্রচার করেছিলেন, প্রচার করে বিশ্ববাসীকে কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ করেন। অধিকন্তু ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ১০ই জুন মোহাম্মদ শরৎচন্দ্র ঘোষের প্রেরিত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ইসলাম what is needed today is Vedantic brain and Islamic body. এই যে বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ইসলামীয় এর পরিকল্পনা সম্বলিত পদ্ধতি জাতীয়তাবাদী বিবেকানন্দের সবের চেতনা, সবের চেতনা আরেক চিহ্ন এবং ইতিমধ্যে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে যুক্ত হয়। রাজনীতি রঙ্গমঞ্চে না দাঁড়িয়েও স্বামীজি বললেন যে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ জাতির জন্ম হইবে দরিদ্র এবং অস্পৃশ্যের যদি আমাদের অনির্বাণ গাঙ্গুলি মহাশয় বললেন। ভারতের তথাকথিত নির্যাত সমাজবিজ্ঞান একটা সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রকৃত জাতি গঠন করতে হলে বিরাট জনসমষ্টিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্ন দিয়ে মানুষ করতে হবে। জাতীয়তাবাদকে ধর্মের স্থলে উন্নীত করতে ভারতবর্ষে আবেগময় আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রস্তুত করেন। তিনি মনে করতেন কেবলমাত্র অতীত গৌরবের উপর ভিত্তি করে জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন সম্ভব। ধর্ম বলতে স্বামীজি কখনোই বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের কোন সময়ই বোঝেন। ধর্ম বলতে তিনি বুঝেছেন পৃথিবীর সর্বধর্মের মূল তত্ত্বকে উদারভাবে গ্রহণ, আত্মবিশ্বাস, চরিত্র গঠন, নিষ্ঠা, সততা এবং আত্মঅবলম্বন। তাই তার ধর্ম হল ম্যান মেকিং রেভলিউশন।
জীবনের প্রতিটি ক্রিয়ার মধ্যে তিনি ধর্ম থেকে গেছেন। নিঃস্বার্থ মহান তাকে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংস্কার স্বাধীনতা সমানতাই তার কাছে ধর্মের সম্পর্ক। স্বামীজির দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে ভারত স্বাধীন হবে, এবং সেটি আমি খানিক আগেই বললাম। জাতীয় আন্দোলনে স্বামীজির ভূমিকা ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়ায় না। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তিনি আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক। স্বামী বিবেকানন্দ might well be called the father of modern Indian nationalism. He largely created it and also embodied in his own life its highest and longest element. India's struggle for Swaraj by R.C. Pradhan, সেই ইতিহাস বইটিতে এবং তারপর আমরা কি দেখতে পাই? অরবিন্দের সঙ্গে আসুন স্বামী বিবেকানন্দের অরবিন্দের জীবনে রূপান্তর। অরবিন্দের মতে জাতীয়তাবাদ কোন প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রম নয়, বলেছিলেন অরবিন্দ। সনাতন ধর্মই হলো জাতীয়তাবাদ। বিপিনচন্দ্র পাল বললেন, nationalist movement in India is essentially a spiritual movement. বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতেও ভারতভূমি মাতৃরূপের প্রতিভা। তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ বলছে। দেশকে মাতৃরূপে জ্ঞান করে সন্তান ধর্মের সাহায্যে দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনের আদর্শ বিচারে অগ্রগামীর ভূমিকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও বঙ্কিমের দৃষ্টি কিন্তু বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বন্দে মাতরম সঙ্গীতে তিনি বাংলার কথাই বলেছেন এবং তৎকালীন বাংলার জনসংখ্যার হিসেব দিয়েছেন। এছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে বন্দে মাতরম ধর্মীয় বাংলার মুখে উচ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে স্বামীজির দৃষ্টি ছিল সমগ্র ভারতের দিকে। তিনি মাতৃপূজার আদর্শকে সর্বপ্রথম জনপ্রিয় করলেন। পরবর্তীকালে চরমপন্থী রাজনীতিকগণ এই আদর্শকে প্রচার করেন। বস্তুত নির্বীর্য জাতির প্রাণে বীর্যবত্তা এবং খাদ্য শক্তি ব্রহ্মদেবের সংস্কার করাই স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম জগৎ এবং জীবন তার কাছে নমক্ষেত্র। দীনবীর্য জাতিকে বহুভাবে তিনি শক্তিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেছেন। বলেছেন, জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে গেলে প্রয়োজন শক্তি উপাসনা, লৌহ দৃঢ় পেশি, ইস্পাত কঠিন স্নায়ু এবং বজ্রযুক্ত উপাদানে গঠিত মন। তিনি বলেছেন, সংগ্রামের পথ দুঃখ মৃত্যু এর নিত্য সঙ্গী, জাগবিক হৃদয় সমন, শিয়রে সমন, ভয় তোমার সাথে, দুঃখ ভারে ভব ঈশ্বর মন্দির তাহার, এই তো ভবিষ্যতা মাঝে বিজতা সংগ্রাম অপার সদাপরা যখন তাহা না করার চূর্ণ হোক স্বার্থ সাত মান হৃদয় শ্মশান নাচু সন্তান বেদান্তে অভিমন্ত্র মহাকালী প্রলয় মন্ত্রী মুক্তি একই শর্তের নামান্তর দুঃখ মৃত্যু বেদনার ভাড়াল করেছিলেন বলে বিবেকানন্দ বাংলার ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছিল। স্বামীজির সক্রিয় রাজনৈতিক চেতনার জ্বলন্ত প্রতীক নিবেদিতা। বিপ্লব আন্দোলনে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য থাকতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী তার স্বামীর জীবনা সম্পর্কে বস্তুত স্বামীজির মানুষতন্ত্র পক্ষে স্বামীজির চেতনার অধিকারী হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক। এই কারণে নিবেদিতাকে তিনি শক্তিমত্ত উদ্বুদ্ধ করেছেন, তুমি স্বাধীন, নিজের ইচ্ছা মতো চলো, নিজের কর্ম বাঁচিয়ে আনো। এই ছিল নিবেদিতার প্রতি স্বামীজির কাছে স্বামীজি বিদ্রোহী রূপে একটি ভাব ছিলেন
অরবিন্দ ঘোষ বলেছিলেন সন্ন্যাসী দেশের স্বাধীনতার অপরিত পাঠ করতে এমন বলা হয় তিনি সন্ন্যাস কর্মীদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক রাজনীতিতে করেননি তার শিক্ষাকে পিছিয়ে কাজের ভাগ দিয়ে যান ভূপেন্দ্রনাথের মতে বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ স্বামীজির বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন যাকে মতের প্রবীণ সহযোগী বিপ্লব কর্মী শাখাদার গণেশ দেউস্কর স্বামীজি নিজেই তাদের সেই কাহিনী লিখিত করেছিলেন স্বামী তাকে বলেছিলেন country has become a compound again. A little part may die. I will see the revolution in my own heart. মহাসমাধি কিছুদিন পূর্বে অর্থাৎ 1902 সালে অধ্যাপক কামাখ্যা মন্ত্র হিসাবে বলেছিলেন what India needs today is a big war. স্বামীজি যে বিপ্লবের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই আত্মরতর বিবেকানন্দের বিপ্লবী চরিত্র তাই স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্নেহ নদী বলছেন ও বাবা নরেন আমার আগে বেঁচে থাকে কোম্পানিও বেঁচে দিল জেলে পুড়ে রাখতো অন্তর লেগে এই অরবিন্দ বললেন what was the message that radiated from the personality of Bhagavan Ramakrishna? What was it that formed the current of the universe who tweaked the real life out of Vivekananda for the same world? It was to initiate this great war, the greatest and most wonderful war ever given to a race, that Bhagavan Ramakrishna came and Vivekananda. অনেকের কাছে অনেক মনে হলো শ্রী অরবিন্দের নিজের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি বিবেকানন্দ came and gave me the knowledge of the truth and truth. এটা অন্য কারো কথা নয় অরবিন্দের নিজের কথা I had not the least idea about it at the time. The contact lasted for about 3 weeks and then he withdrew and gone. এ প্রসঙ্গে বলে রাখি শ্রী রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে তার উক্তি হচ্ছে অরবিন্দের উক্তি কি উক্তি for myself it was Ramakrishna who personally came and first turned me to his yoga. Vivekananda in the Hollywood day gave me the foundation of that knowledge which is the basis of our life. বাস্তবে স্বামীজি তো ভারতের জাতীয় জগতের ব্রহ্মবান্ধবের মতো নেতারাও নিজেদের প্রোডাক্ট অফ স্বামীজির বিরুদ্ধে পৌঁছাইতে বাধ্য আর কথা মানে একটু ভারতবর্ষের কথা ভারতবর্ষের স্বাধীন কোনো নীতিবাচক কথা ছিল না রবীন্দ্রনাথ রোমানলাকে সেই জন্য বলেছিলেন if you want to know India study Vivekananda. সবসময় আশা উদ্যম এগিয়ে চলার কথা পেছনে ফেরাকে সতর্ক ভাবাকে তিনি ঘৃণা করতেন দেশের দুর্দশাতে অনেক ক্ষোভ প্রকাশ করেন হতাশার দীর্ঘশ্বাস করেন একটা ইতিহাসে চলমান স্বামীজি বলেছেন আমাদের ঋষির বাণী এ তো ব্যর্থ হতে পারে না আসলে আমরা যারা কাবুলি ম্যালেশিয়া তার আমাদের দেশকে আমাদের সমাজকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে পেরেছি কতখানি দিয়েছি তার কথা কেউ ভালো না বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছিলেন আমাদের ধরে দিয়েছিলেন আমাদের আত্মাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন সেই শক্তিতে আমরা চলেছিলাম সেই চেতনায় তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে সঞ্চার বলেছেন সতর্কে বল আমি ভারতবাসী ভারতবাসী আমার ভাই বড় মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী চন্দ্রাল ভারতবাসী আমার বলেছেন বলো
ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ। স্বামীজি এই বাণী ছিল আমাদের মন্ত্র, সে যুগে তাই ছিল আমাদের আদর্শ, কিন্তু সে যুগে কেন আজও তাই। স্বামীজির আগে জাতীয়তার নেতৃত্বে মহাত্ম বাণী এই যুগে আর কেউ শোনাতে পারেনি, পেরেছেন কি? আমার পরেও তো পারবে বলে মনে হয়। স্বামীজি শুধু বাণী দেননি, তিনি নিজেই ছিলেন তার বাণীর মূর্ত পরাকাশ। স্বামীজি নিজে বলেছিলেন, আর খণ্ডের আমি ঘনীভূত ভারতবর্ষ। নিবেদিত তার সম্বন্ধে বলতেন, স্বামীজি ছিলেন ইনকার্নেশন অফ ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল গড। ভারতের জাতীয় জীবনের মূর্ত বিগ্রহ। স্বামীজি বলতেন, নিবেদিতা বলতেন কি, অবশ্যই স্বামীজির কথা বলতেন। He never proclaimed nationality, but he was himself the living embodiment of that idea in the modern country. Nivedita বলতেন, India was already a great nation. The thought of India was virtually an extension of India thought in his days. India beat his pulses. India was his daydream. India was his nightmare. Not only that, he himself became India. He was the embodiment of India in flesh and blood. He was India. He was Bharat. The very symbol of her spirituality, her purity, her wisdom, her power, her vision, and her destiny. I will say India must grow in her own line of growth. India must remain in India, always and ever. সেই ভারতবর্ষের জন্য নিবেদিতা নিঃশেষে নিজেকে নিবেদন করেছেন, ভারতবর্ষের জন্য অথবা বিবেকানন্দের জন্য। কারণ তিনি চেতনার ভারতবর্ষ এবং বিবেকানন্দ একই মুদ্রা, একই আহ্বান। ভারতবর্ষের এক নাম বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দের এক নাম ভারত। আমি কি কাছে ইন্ডিয়া ফার্স্ট, ইন্ডিয়া সেকেন্ড, ইন্ডিয়া নাম। দেশের বর্তমান ঐতিহাসিকদের উচিত ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণের স্বাধীন ভূমিকা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা। ব্রিটিশের অত্যাচারে ভারতবর্ষ যখন জর্জরিত, তখন স্বামীজি ভারতবর্ষকে দিয়েছিলেন তার যথার্থ মূল্যায়ন করা তাদের পবিত্র এবং বড় কাজ। স্বামীজি যে নতুন ভারতের কথা বলেছেন, নতুন ভারত কলকাতা, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, মুম্বাই সে নতুন ভারত করে আস্তিক লাভ নতুন ভারত বেরোলে ভূটাবাদের পাশ থেকে বেরোলে পাহাড় পর্বত স্বামীজি এসেছিলেন যারা সবার স্বভাবের মাধ্যমে যাদের চোখের জলের হিসেব তাদের চোখের জলের হিসেব, তাদের শান্তির জন্য, স্বস্তির জন্য। এখন ব্রিটিশের রাজধানী ইংল্যান্ডে দাঁড়িয়ে তিনি ছিলেন ইংরেজ শাসকদের হুঙ্কার দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ভারত মিশনারি চায় না, ভারতের বিরুদ্ধে একজন মিশনারি war like leaders of it. Till in rural India, you find a missionary in a boy or a small girl. ভারত মিশনারি চায় না, তিনি বলেছিলেন, তোমরা যদি সত্যি সত্যি তোমাদের ভারতবাসীর প্রতি কোনো ভালোবাসা এখনো অবশিষ্ট থাকে, তাহলে full of peace and life because they are home. তোমাদের সন্তান যখন তখন ভারতবর্ষের দর্শন হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে ভারতবর্ষে তোমরা মিশনারি পাঠিও না যদি তাদের তোমরা ভালোবাসো।
তাদের মধ্যে ছিটে ফোটা প্রেম থাকে, তাদের ভাষা কয়েকটি জাহাজ একত্রিত এবং রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন জগন্নাথের মন্দিরে কর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করা। রবীন্দ্রনাথের মতো স্বামীজিরও আহ্বান ছিল মায়ের জাতি মুক্তি দেবে, নইলে করে বিজয় রক্ত। আমরা যখন ভারতের দিকে তাকাই, উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না, স্বামীজির নেতৃত্ব ভারত জেগে উঠেছে। অনেকে সমস্ত গৌরবকে লাভ করে নিয়ে ভারত এগিয়ে চলেছে। ভারত জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন স্বামীজি অভ্রান্ত তিনি বলছেন, ইন্ডিয়া উইল রাইজ বাট ইট মাস্ট বি স্বামীজির কথা জগন্নাথের রথ রাস্তায় চলিতেছে। হে যুবক, যদি ইহার মধ্যে আকর্ষণ পূর্বক ধন্য হইতে চাও, ধন্য হও। তারা ইহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথ করিবার বিকাশ ইষ্ট করিবার বাস্তব করিবার আত্মনির্ভর মানুষ এটি সম্পাদনা করেছেন আত্মনির্ভর ভারতে শুভেচ্ছা বার্তা তাদের দিচ্ছেন আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী public withdrawal of inspiration from Swami Vivekananda's vision and strong faith in unending humanity on the earth. আসুন সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দকে নিবেদিত শ্রদ্ধার সহিত উদ্ধৃত করে বলি, a yogi of the highest spiritual level in direct communion with the truth who at one time been consecrated. Consecrated his whole life to moral and spiritual obligation and of humanity. That is how I would describe it. If he had been alive, I would have been at his feet towards the scriptures and Vivekananda. The foundation of the present freedom movement told this story in Swamiji's. এসটি সাহেব থেকে শুরু করে ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত এই শক্তি দ্বারা মহাত্মা আরম্ভ করতেন। শুধু আধ্যাত্মিক প্রতিবেদন নয়, সাংস্কৃতিক মূল্যে নয়, সামাজিক প্রতিক্রিয়ায় নয়, সর্বস্তরের উন্নয়ন। শুধু মানের সৃষ্টি, সবিতায় জগতে প্রসঙ্গিতা, সাবিত্রী নারী শক্তি। ধরির আসনে বসি ঘুমায় রেখেছি ধ্যান চলে, আলোকে আলোকে অনুভবে অনিয়ান মহাপ্রিয়া হিন্দি পারে নাম আর রবীন্দ্রনাথ আমাদের কবিতায় তুমি বলে গেলেন, ওরে তুমি ওটা আগুন লেগে কোথা আর সম্ভবতি আছে বাড়ি জাগাতে জগৎ সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মন্তর উচ্চৃতি যে মন্তরে পায় লেগে নাই লেখা দাসত্বে তাকে পাই আমি প্রত্যাবর্ত গান্ধীজির কাছে সবই মায়ের মন্দির, ভগবানের মন্দির, ভারতের ভাষায় ভবানীর মন্দির। সেই মন্দিরে ফকির মানেন মন্ত্র, বিবেকানন্দ আনলেন জপের ভাব, আর শ্রীরামকৃষ্ণ আনলেন আমাদের এক পবিত্র শান্তির প্রথম শব্দগুলো মনে করে তার অগ্নি মেঘে সেই মহাকালের জনকাগারে মহারাজ বিবেকানন্দ আর পূর্ণ অবশিষ্ট সাথে অনাপূর্ণমান নবভারত কি পূর্ণা দিলেন পূর্ণা দিলেন অপশ্চর্যা অবস্থা এবং সেবা প্রকার সেই ভারতবর্ষ ভারত আমার
আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ, তার মাঝে আমরা সন্ধান পেয়েছি, সন্ধান পেয়েছি এক সন্তান। আমি মাঝে একটা সন্ধান পেয়েছি, সন্ধান পেয়েছি একই সত্তা পিতা প্রকাশ, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির। বঙ্গবীরের সঞ্চার সঙ্গে সেই অগ্নির প্রভায় পূর্বাভাস চন্দ্রিত, অনুরাগের প্রভায়, যে প্রভাব মানুষকে দগ্ধ করে না, মানুষের তত্ত্বলমাতে করিয়ে দেয় শান্তির মিলন, শান্তিবাণী ছিটিয়ে দেয় বিশ্ব মানবের উপরে। আমরা অবাক হয়ে উঠি সেই চৈতন্যের প্রভাবকে, সেই বিস্ময়কে, যা প্রকাশ হচ্ছে রামকৃষ্ণ সরোবরে। এই শব্দ বন্ধনের মাধ্যমে আসুন আমরা বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ এই জ্যোতির্ময় দলকে প্রণাম করি। আর ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদের সকলকে। বিশেষ ধন্যবাদ সুখদেবানন্দজি এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে। আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা রইল শ্রীযুক্ত অনির্বাণ নাগরিক মহাশয়কে, কারণ উনি ওর ইচ্ছে আজকে এখানে এসেছি চেয়েছিলেন যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একদম যে সাগর বক্তৃতাকে আমি দিই। আর বিশেষ ধন্যবাদ জানাবো দর্শক আসনে যারা বসে আছেন, বিশেষ করে আমাদের চিন্তামন্দিরের ছাত্রদের, কারণ এতক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে বিশেষ করে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় বসে থাকা এবং এই ধরনের একটি দার্শনিক বক্তৃতা খুব কঠিন চালিয়েছে। আমি এতক্ষণ গম্ভীর কথা বললাম, একটি লঘু কথা বলতে শেষ করছি যে এই ধরনের একটি বক্তৃতা বক্তারও প্রায় আমার মতোই অর্ধেক মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালে সফটওয়্যার বন্ধ করে। বক্তা বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন, সারা রাত হয়ে গেছে, রাত ভর অনেক জায়গা শুরু হয়েছে, চোখ খুলে দেখছেন দর্শক আসনে কেউ নেই, শুধু একটা ছেলে একটা লাঠি নিয়ে এদিকে ঘুরছে। তো তখন বক্তা তাকে জিজ্ঞেস করছেন, আচ্ছা ভাই, সবাই চলে গেছে, তুমি এখানে এখানে ঘুরছো, তুমি কি আমি চলে গেলে অডিটোরিয়ামটা বন্ধ করবো? বলে না না, তা কেন করবো, আমি তো আর তাকে ডাকিনি, আমি তো আয়োজকদের মধ্যে কেউ নই। তাহলে তুমি এখানে ঘুরছো, তুমি কি কার্পেট বসে আমি তাকে বলুন তো, আমি তো আয়োজকদের মধ্যে নেই, আমি আয়োজকদের মধ্যে নেই, স্বাভাবিকভাবে কার্পেট গোছানো, অডিটোরিয়াম বন্ধ করে আমার কাজ নয়। তাহলে তুমি কেন ঘুরছো? তারপরে হাতে একটা ছোট লাঠি, বলছে আমি খোঁজ করছি, আপনাদেরকে দেখেছি। তোমাদের হয়, তাহলে তোমরা অন্বেষণ করে নেবে, খোঁজ করে দেবে কে আমাকে এখানে আহ্বান করছে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন এবং আমি তাকে প্রার্থনা করি যে সর্বে ভবন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখম। সবাই সুখী হোক, সবাই নিরাময় থাকুক, সবাই সন্তোষী ও সুন্দরের দর্শন লাভ করতে হবে, কারো যেন কখনো কোনো দুঃখ না হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ। আজকে সকাল থেকেই আমাদের যে অনুষ্ঠান সেটি পূর্ব নির্ধারিত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা। আজকে আমাদের মধ্যে মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের পূজনীয় সাধারণ সম্পাদক মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী সুবিধানন্দজি। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত বিদ্যামন্দিরের পরিবারের পক্ষ থেকে মহারাজকে
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাচ্ছি, আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের এই প্রথম যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা, আমাদের অনুরোধে, আমাদের আহ্বানে মহারাজ আজকে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁকে এই বক্তৃতা প্রদান করলেন। আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলাম। প্রায় 1 ঘন্টার কিছু কাছাকাছি সময় অত্যন্ত তথ্যবহুল একটি মহারাজের বক্তৃতা। মহারাজকে প্রণাম জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অবশ্যই এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয়, পূজনীয় মহারাজও উল্লেখ করলেন, আজকে মঞ্চে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়, চেয়ারম্যান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রিসার্চ ফাউন্ডেশন। এবং আপনারা সকলেই শুনলেন, ছাত্ররা তোমরা শুনলেন, উনি এই আমাদের উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের অন্যতম একজন মানুষ, উত্তর পুরুষ। তাকে অনেক কৃতজ্ঞতা আমাদের পক্ষ থেকে, তার এই বিশেষ উদ্যোগে উৎসাহে আমাদের আজকের এই যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতাটি অনুষ্ঠিত হলো। আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীমতী অনুত্তমা গঙ্গোপাধ্যায় ম্যাডাম। বিশেষ করে আমি বলবো, আমাদের বিদ্যামন্দির তথা আমাদের যে বিদ্যামন্দিরের মূল ক্যাম্পাস এবং দ্বিতীয় ক্যাম্পাস, বোস হাউস ক্যাম্পাস, সেখানে বিশেষ করে আমাদের ম্যাডাম অনুত্তমা ম্যাডাম এবং আমাদের অনির্বাণ বাবু, তারা আমাদের এই ব্যাপারে কাজগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের অশেষ অশেষ সাহায্য করেছেন। আমি এই অবসরে আলাদা করে আরেকবার আমার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে যারা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের অপরাপর যারা উত্তর পুরুষ যারা সদস্যরা এসেছেন, তাদেরকেও এখানে আসার জন্য, এবং অবশ্যই অনুশীলন ফাউন্ডেশন তার যারা সেই সময় থেকে যারা রয়েছেন সেখান থেকে তারাও এসেছেন। আমরা যৌথভাবে এটি করলাম। অনুশীলন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে যারা এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যা মন্দিরের সমস্ত শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা। ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। আজকে অপরাপর যারা অতিথি এসেছেন, প্রেস এবং মিডিয়া যারা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সকাল থেকে, তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। এবং অবশ্যই আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ প্রকাশ আমাদের যারা মনাস্টিক মেম্বার রয়েছেন বিদ্যা মন্দিরের কলেজ এবং হস্টেল, বিশেষ করে মহাবিদ্যানন্দজি সিঞ্জন মহারাজ। আমরা এই বিশেষ যে অনুষ্ঠান আজকে সামগ্রিকভাবে সুপারিনটেন্ডেন্ট মহারাজের ওপর থেকে রয়েছেন উপাধ্যক্ষ মহারাজ, তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং অবশ্যই আজকে সকাল থেকে প্রোগ্রাম যিনি সঞ্চালনা করছেন আমাদের বিদ্যা মন্দিরের ইতিহাস বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক শ্রী গৌতম মুখোপাধ্যায়কে, এবং আমাদের এই সমগ্র যে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, তার জন্য গতকাল থেকে আমাদের যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, আমাদের কলেজের প্রধান করণিক রঞ্জন কুমার বিশ্বাস এবং আমাদের তার যে পুরো টিম, লাইট, মাইক, সমস্ত সাউন্ড, এই হল, প্রত্যেকে সংযুক্ত প্রত্যেককে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমাদের ছাত্ররা যারা আজকে আমাদের মহারাজকে আমি বলছিলাম যখন আমাদের এই বক্তৃতার ব্যাপারে, যে আমাদের ছাত্র ভাইরা যারা আছো তাদেরকেও আমার অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি। তোমরা সকাল থেকে এখানে এসেছো এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের পরেই কিন্তু যাওয়ার সময় একটু তোমাদের রিফ্রেশমেন্ট তোমরা নিয়ে যাবে আপনাদের থেকে, এবং যারা অপরাধ অতিথিরা আছেন তারা অবশ্যই বলে দিচ্ছি, আচ্ছা দাঁড়াও শেষ হয়নি। আজকে আরেকটি বিশেষ ঘটনা, সেটি হচ্ছে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি জীবনী, সেটি আমাদের অনির্বাণ বাবু এবং অনুত্তমা দিদি তোমাদের কাছে তুলে দেবেন। তোমরা যাওয়ার সময় প্রত্যেকের জন্য উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি জীবনী, সেটি অনির্বাণ বাবুর রচনা, সেটিও তোমরা কি উপহার হিসেবে পাবে। যাওয়ার সময় তোমরা এই দিক দিয়ে দুটি গেট দিয়ে বেরোবে, প্রত্যেক কাউন্টার থেকে তোমাদের হাতে ছোট একটি রিফ্রেশমেন্ট প্যাকেট দেওয়া হবে।
আর আমাদের মাস্টারমশাইরা যারা রয়েছেন, টিচিং নন টিচিং আমাদের স্টাফরা রয়েছেন এবং অপরাপর গেস্টরা রয়েছেন, আপনারা আমার এই ডান দিকের গেট দিয়ে ধীরে ধীরে বেরোবেন। মহারাজ এই অনুষ্ঠানের পরে আপনারা অবশ্যই চা এবং রিফ্রেশমেন্ট নিয়ে যাবেন। আবারও আজকে এই অনুষ্ঠানে সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। স্বদেশ বিদেশ উথলে উঠেছে তোমার নবীন তন্ত্র, আকাশ বাতাস ধরিয়া দুলিছে তোমার মোহর মন্ত্র। স্বদেশ বিদেশ উথলে উঠেছে তোমার নবীন তন্ত্র, আকাশ বাতাস ধরিয়া দুলিছে তোমার মোহর মন্ত্র। নন্দের ধরা মন্দির মাঝে ধর্মের সত্যবন্ধ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ। প্রেমের প্রবাহে সাজিল পূর্ণ নিত্যানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ। দুলকের ছবি হেরিলে দুলকে গুরুর চরণে, আর কেন সেবা মার দেহানি ভারিয়া নয়নে। দুলকের ছবি হেরিলে দুলকে গুরুর চরণে, আর কেন সেবা মার দেহানি ভারিয়া নয়নে। বিশ্ব প্রেমের বিকশিত ধ্বনি দিতে হরসানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ। ভুবনে সাগরে গহনে কাননে যাবিরে মথুরা নিশে, তুষার হিমালি গুরু কান্ধর জমিলে মথুরা দেশে। ভুবনে সাগরে গহনে কাননে যাবিরে
আবারও অনুরোধ করাচ্ছি আপনারা আসন